श्री सरस्वत्यै नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कुन्देन्दुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करं कृपामर्दनमयन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हनुमंत बिराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरु पधारिए पवन कुमार। राम कथा के रसिक तुम भक्त राजमति धीर आय सुहासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। सर्वे भाविक जनों ने, भाविक भक्तों ने जय सियाराम, सीताराम। घणा समयथी अंतरमां एक भाव हतो के भगवाननी लीलाओ, भगवाननी कथाओ, भगवाननी लीला माधुरी ए घर घर सुधी पहुंचे। भगवाननी रामकथा, भगवाननी सुंदर लीलाओनी कथा ए संपूर्णपणे चौपाईओ सहित, चौपाईओना अर्थ सहित अखंड रामायण बधा सुधी पहुंचे। बधानो भाव पण हतो अने प्रेमपूर्वक आग्रह पण हतो के रामकथा थाय। अने मने पण एवो भाव हतो के ठाकोरजीनी संपूर्ण लीलाओ, संपूर्ण कथा तुलसीदासजीनुं रचेलुं रामचरितमानस हर जन सुधी पहुंचे। अनेक भक्तोए, संतोए, महापुरुषोए भगवानना गुणो गाया छे, भगवाननी लीलाओनुं गायन कर्युं छे अने ए लीलाओनुं चिंतन करी अने आज सुधीमां अनेक भक्तो, अनेक सिद्धो, अनेक महापुरुषो भगवत धामनी प्राप्ति करी चूक्या छे। वर्तमान समयमां जे कलिकाळनी कलुषित थयेली मनुष्यनी जे बुद्धि है, अपवित्र बुद्धि, अपवित्र मन, अपवित्र आहार, अपवित्र आचरण, अपवित्र चिंतन, एनु फल है दुख, कष्ट, क्लेश, घर में कंकास, अशांति। आ बधा ज दुखोनुं बीजुं कोई कारण नहीं। मनुष्यनी बुद्धि अपवित्र थई, मनुष्यनुं मन अपवित्र थयुं, मनुष्यनुं आचरण अपवित्र थयुं અને કર્મના ફળ સ્વરૂપે મનુષ્ય દુઃખી છે। મનુષ્યની બુદ્ધિ પવિત્ર કરવા માટે, મનુષ્યનું મન પવિત્ર કરવા માટે ભગવાનની લીલાઓ, ભગવાનની કથાઓથી ઉત્તમ અને મોટું કોઈ સાધન છે જ નહીં। ભગવાનની કથા એ એવી છે, ભગવાનની કથા એ સંપૂર્ણ સાધન છે, संपूर्ण साधन। जे भगवान की कथा चिंतन करे, भगवान की कथा पाठ करे, एने बीजू कोई साधन करवानी जरूर ज नथी। केम के जो मनुष्य ने शांति जोती होय, जो अंदर आनंद जोतो होय, जो मनुष्य ने निर्भयता जोती होय, विघ्न विनानु जीवन जोतुं होय, तो भगवानना भक्ति मार्ग में भगवाननु शरणागत थावुं पड़े, थावुं पड़े ने थावुं ज पड़े। परमात्मा सिवाय क्यांय गति छे ज नहीं। भगवान ने आधीन थावुं पड़े, भगवान ने शरणे जावुं पड़े। भगवानना शरणागत थवाथी भगवाननी लीला माधुरी, भगवाननी लीलाओनुं चिंतन थाय। भगवाननी लीलाओनुं चिंतन थवाथी संसारनुं चिंतन छूटी जाय। जगतना क्लेश, उपाधिओ, राग द्वेष, आ सारू, आ नथी सारू, मनुष्यों पर अभावा, अंदरथी घृणा, नफरत, आ बधुं ज केवल एक ज वस्तुथी छूटे
અને એ ચીજ છે ભગવાનની લીલાઓનું ચિંતન. ભગવાનની લીલાઓનું ચિંતન થાય એટલે સહજપણે સંસારનું ચિંતન છૂટી જાય. જેમ પોતાનો વેરી હોય, આપણે જેના ઉપર ઘૃણા થઈ જાય, જેના ઉપર અભાવો જેને કંઈ આવી જાય, તો એને યાદ ન કરવો પડે, એ સતત આપણા ચિત્તમાં રહે. ઘણા મહાપુરુષો કહે કોઈનું ભજન છોડાવવું હોય, કોઈ માણસ સાધન ભજન કરતો હોય, સાધના કરતો હોય, એનું ભજન છોડાવવું હોય તો બસ એને એનો દુશ્મન યાદ કરાવી દો. આપણને આપણો મિત્ર ચિત્તમાં ન રહીએ, પણ આપણો દુશ્મન આપણા ચિત્તમાંથી જાય જ નહીં. જેમ રાવણને ભગવાન ચિત્તમાંથી જાતા નથી, ભલે વેરી રૂપે. કંસને ભગવાન કૃષ્ણ ચિત્તમાંથી જાતા નથી, ભલે વેરી રૂપે, પણ આમ છતાં પણ એન કેન પ્રકારે છે તો ભગવાન ચિત્તમાં ને. એટલે ભગવાનના ધામમાં ગયા, વેરભાવે ભજીને પણ ભગવાનના ધામમાં ગયા, કારણ કે એને સતત નિરંતર ભગવાનનું ચિંતન છે. અને ગીતાજીનો એવો ન્યાય છે, ભગવાને અર્જુનને ગીતાજીમાં કીધું છે કે હે પાર્થ, અંત સમયે જીવને જેનું ચિંતન થાય એની બસ આવતા જન્મે એ ગતિ થાય. જીવ જેનું ચિંતન કરે એને એ પામે, અને જીવને અંત સમયે એનું જ ચિંતન થાય, આજીવન જેનું એને ચિંતન કર્યું હોય. આજીવન જે ચીજનું મનુષ્યએ ચિંતન કર્યું હોય, અંત સમયે એને એ જ ચિંતન થાય. તો સંસાર વર્તમાન સમય એટલો કઠણ સમય છે કે આમાં ભગવાનનું ચિંતન આ ચિત્તમાં કેમ કરીને લઈ આવો? ચિત્ત તો એક છે, એક જ ચિત્ત છે, એક જ મન છે, બે તો છે નહીં. તો કાં તો સંસારનું ચિંતન કરશું અને કાં તો પરમાત્માનું ચિંતન કરશું, કાં જગતની જંજાળનું ચિંતન કરશું અને કાં ભગવાનનું ચિંતન કરશું. હવે બે ચિંતન તો એક સાથે થશે નહીં. કાં તો ભગવાનનું ચિંતન કરવું પડશે અને કાં સંસારનું કરવું પડશે, જગતનું કરવું પડશે. જગતની ઉપાધિઓ, ક્લેશ, રાગ, દ્વેષ, સારું નરસું, આ બધું ચિંતન કરવું પડશે. ચિત્ત કંઈ ને કંઈ તો પકડવાનું. ચિત્ત ક્યારેય ખાલી રહેતું નથી. મનનો સ્વભાવ છે ક્યારેય ખાલી રહેતું નથી, કંઈ ને કંઈ પકડી રાખે છે. પણ એમાં એનું કલ્યાણ શેમાં છે મનને ખબર નથી. એ તો સદગુરુની કૃપા થાય ત્યારે જીવની બુદ્ધિમાં વિવેક આવે, ત્યારે વિવેકપૂર્વક જે બુદ્ધિ છે એ બુદ્ધિ નિર્ણય લઈ અને મનને સમજાવી શકે કે મન આ પકડાય અને આ ન પકડાય. ભગવાનનું ચિંતન કરાય, જગતની જંજાળનું નહીં, દુઃખોનું પણ નહીં. જો અનેક મહાપુરુષોના મોઢે મેં સાંભળ્યું છે કે જીવનમાં જ્યારે દુઃખ આવે ત્યારે મનુષ્ય મોટી ભૂલ એ કરે છે કે દુઃખનું ચિંતન કરવા લાગી જાય છે. દુઃખનું ચિંતન ન કરો, ભગવાનનું ચિંતન કરો. એ દુઃખ તમારા સુધી પહોંચતા પહોંચતા ડુંગરમાંથી રાય જેવડું થઈ જશે. દુઃખ માણસને પરેશાન કરે છે, માણસને તકલીફ એટલે જ આપે છે કે દુઃખ આવવાથી માણસ દુઃખને વળગી રહે છે, એના ચિત્તમાંથી જાતું નથી. એનું ચિંતન એ પકડીને રાખે છે કે મને કોઈ સમજી નથી શકતું, મને અપજસ થયો, ઘણું કર્યું છતાં પણ આમ. એવું નથી. આ ભગવાનની માયા છે. ચિત્તનું ચંચળ થવું, ચિત્તમાં સંસારનું ચિંતન થવું એ જ માયા છે. માયાનું કામ છે પરમાત્માનું ચિંતન છોડાવી અને જગતનું ચિંતન કરાવવું. એન કેન પ્રકારે તમને ગમે એમ કરીને જગતનું ચિંતન કરાવો, પછી એ વિઘ્ન નાખીને કરાવે તોય ભલે, તમે ભજન સાધન કરતા હોય અને કંકાસ કરાવી અને કરાવે તો પણ ભલે, અને એન કેન પ્રકારે ગમે એમ વિઘ્ન કરી અને માયાનું આ કામ હોય છે કે તમને ભગવાનનું ચિંતન છોડાવવા માટે પ્રયાસ કરે. હવે જો સંસારનું ચિંતન ન કરવું હોય તો ભગવાનનું ચિંતન કેમ કરવું? ભગવાનનું ચિંતન કરવા બેસી તો સંસારનું ચિંતન થઈ જાય, જગતનું ચિંતન થઈ જાય. આખો સંસાર, આખું વિશ્વ બધું સામે, નજર સામે આવીને ઊભું રહીએ. જ્યાં માળા હાથમાં લઈ ત્યાં તો જગત સામું આવીને ઊભું રહીએ. તો આનો ઉપાય શું? આનો બસ એક જ ઉપાય છે, એ છે ભગવાનની કથા. ભગવાનની કથા સાંભળતા, ભગવાનની કથાનો પાઠ કરતા જીવને ભગવાનની લીલાનું ચિંતન થવા લાગે. જો ચિત્તનો સ્વભાવ છે જેના સંપર્કમાં આવે, આપણી આંખ, નાક, કાન વગેરે જે ઇન્દ્રિયો છે, આંખ જોવે, કાન સાંભળે, જીભ બોલે, એમ આપણી જે ઇન્દ્રિયો છે, ચામડી છે સ્પર્શ કરે, એ જેના સંપર્કમાં આવે મન એનું ચિંતન કરે. મન એનું જ ચિંતન કરી શકે જેનો ઇન્દ્રિયોને અનુભવ છે. માનો કે આપણી બાજુમાં કોઈ ગામ હોય, 2-3 ગામ છેટું, એ ગામ આપણે જોયું ન હોય, અને દૂરનું શહેર આપણે જોયું હોય, માનો કે અમદાવાદ છે આપણે જોયું હોય, અને બાજુનું જ અહીંથી 3જું ગામ જ આપણે કોઈ દિવસ ક્યારેય જોયું નથી, તો આંખ બંધ કરીને આપણને કોઈ ચિંતન કરવાનું કહે કે ફલાણા શહેરનું ચિંતન કરવું જોઈએ, અમદાવાદનું ચિંતન કરવું જોઈએ, તો આંખ બંધ કરશું તો અમદાવાદની બધી બસો, બધી દુકાનો, બધા રોડ, બધી વસ્તી, બધું આપણી નજર સામે આવી જાય. પણ
આપણને કોઈ કહે કે અહીંથી ત્રીજા ગામનું ચિંતન કરવું જોઈએ, ફલાણા ફલાણા એન કેન ગામનું, તો આપણે આંખ બંધ કરી અને એ નજર સમક્ષ લાવી શકતા નથી, કારણ કે એ ક્યારે આપણી આંખે જોયું જ નથી. નહીંતર નજીક તો આ ત્રીજું ગામ પડે ને, અમદાવાદ તો છેટું પડે ને, તો ચિંતન તો આ ગામનું થવું જોઈએ, અમદાવાદનું ન થવું જોઈએ ને. પણ છતાં પણ મનને એ અમદાવાદનો અનુભવ છે, અહીંથી ત્રીજા ગામનો અનુભવ નથી, કારણ કે ઇન્દ્રિયો એના સંપર્કમાં આવેલી નથી. તો આપણે ભગવાનની લીલાઓ, ભગવાનની કથા એમાં નિરંતર જે જીવ ડૂબેલો રહે, તો આપણી સમગ્ર ઇન્દ્રિયો, આપણી આંખ, કાન એ ભગવાનના લીલા સ્વરૂપમાં એ ડૂબેલી રહે, એટલે મન સ્વાભાવિક ભગવાનનું ચિંતન કરે. ભગવાનની રામાયણનું ચિંતન થાય, ભગવાનની ભાગવતનું ચિંતન થાય, ભગવાનના પ્રસંગોનું ચિંતન થાય, ભગવાને વિવિધ અવતારોમાં અનેક પ્રકારની લીલાઓ કરી એનું ચિંતન થાય, અને જીવને નિત્ય આ ચિંતન થવાથી સંસારનું ચિંતન સ્વાભાવિક છૂટી જાય. આ પ્રયાસથી, એ ભાવથી, અંદરથી એ ભાવના હતી કે રામકથા થાય, હર ભક્તો સુધી ભગવાનની કથા પહોંચે. પણ એ પહેલા મને એક અંદરથી એક આગ્રહપૂર્વક એક ભાવ હતો, એક સંકલ્પ જેવું હતું, કે અંદરથી એક ઈચ્છા હતી કે શુભ સંકલ્પ જેને કહી શકાય, કે ભગવાનની કથા થાય, રામ કથા થાય એ પહેલા હનુમાનજી મહારાજની એક હનુમાન ચાલીસાની કથા કરી દઉં. કારણ કે રામ દ્વારે તુમ રખવારે, હોત ન આજ્ઞા બિન પૈસારે. ઠાકોરજીના દ્વારપાળ તો હનુમાનજી મહારાજ છે. હનુમાનજી મહારાજની ઈચ્છા વિના અંદર રામકથામાં પ્રવેશી શકાય નહીં, એટલે તો હનુમાનજી મહારાજને પેલા ગાદી આપીને બેસાડવા પડે છે. આઈએ હનુમંત બિરાજીએ કથા કહો મતિ અનુસાર, तुम सेवक रघुनाथ के मैं तुम चरण के दास, राम कथा के रसिक तुम भक्त राज मति धीर, आय सुवासन कीजिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर. राम कथा કહેતા પહેલા પણ હનુમાનજી મહારાજને ગાદી આપવી પડે છે, હનુમાનજી મહારાજનું આવાહન કરવું પડે છે, કારણ કે હનુમાનજી મહારાજની હાજરી વિના રામકથા થાય નહીં. હનુમાનજી મહારાજ ન હોય તો એ રામકથાનો આનંદ આવે નહીં, અને રામકથા થાય એ હનુમાનજી મહારાજ ન હોય એવું ક્યારેય બને જ નહીં. તો આવો મારો એવો ભાવ છે કે આપણે બધા રામકથાની શરૂઆત કરશું. એના માટે એક યુટ્યુબ ચેનલ બનાવેલી છે, કારણ કે વોટ્સએપમાં આ બધે પૂરો આવડા મોટા વિડીયો જાય નહીં, એટલે બધા સુધી આ કથા પહોંચે એવો જ મારો ભાવ છે. બીજો કોઈ હેતુ છે જ નહીં, બસ બધા સુધી ભગવાનની કથા પહોંચે, એમ કેમ પ્રકારે ગમે એમ કરીને સાંભળી શકાય, આ માટેનો પ્રયાસ છે. તો એ પહેલા ભગવાનની કથામાં પ્રવેશ કરતા પહેલા આપણે આજે હનુમાન ચાલીસાની કથા કરીએ. હનુમાનજી મહારાજના સુંદર ગુણોનું જે તુલસીદાસજી મહારાજે વર્ણન કર્યું છે, આ હનુમાનજી મહારાજની સુંદર હનુમાન ચાલીસા છે, જે 40 ચોપાઈઓથી બનેલી છે, એટલું એનું નામ છે હનુમાન ચાલીસા. આવો હનુમાન ચાલીસા હનુમાનજી મહારાજને અતિ પ્રિય, તુલસીદાસજી દ્વારા જે રચાયેલી છે. આજ સુધી અનેક ભક્તોએ આ હનુમાન ચાલીસાના માધ્યમથી હનુમાનજી મહારાજની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરી છે, અનેક દુઃખના નિવારણ કર્યા છે, અને અનેક વિઘ્નો ટળી ગયા છે. આપણે બધા જાણીએ છીએ, આ કોઈ અજાણી વાત નથી કે હનુમાન ચાલીસા એ સિદ્ધ વસ્તુ છે. જોઈએ પડે હનુમાન ચાલીસા હોય સિદ્ધિ સાખી ગૌરીશા. તુલસીદાસજી પોતે કહી દીધું, હું નથી કહેતો, ભગવાન શંકર ભગવાન આના સાક્ષી છે, હું પોતે નહીં. કદાચ મારું કેવું માનવામાં ના આવે, પણ હોય સિદ્ધિ સાખી ગૌરીશા, જે હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરશે એને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થશે, એટલે કે ભગવાનના ચરણમાં પ્રેમ પ્રાપ્ત થશે. એ સઘળા વિકારોથી ઉપર ઉઠી જશે. એના સાક્ષી શંકર ભગવાન છે, હોય સિદ્ધિ સાખી ગૌરીશા. તો આવો આપણે હનુમાન ચાલીસાની કથાની શરૂઆત કરીએ. તે પહેલા હનુમાન ચાલીસા તુલસીદાસજીએ રચેલી, પણ એ રચના પાછળનું કારણ શું હતું? તુલસીદાસજી હનુમાન ચાલીસા ક્યારે રચેલી, શા માટે રચેલી, આ બધા વિષયો, હનુમાનજી મહારાજના સુંદર યશનું વર્ણન તુલસીદાસજીએ કરેલું, 40 ચોપાઈઓમાં કરેલું. તો હનુમાન ચાલીસાની જે રચના છે એ મુગલ શાસન દરમિયાન થયેલી. જ્યારે મુગલ કાળ હતો અને આપણા ભારત વર્ષ ઉપર મુગલોનું શાસન હતું, મુસલમાનોનું શાસન હતું, અને શાસક હતો અકબર. અકબર એ આખા ભારતનો બાદશાહ હતો, અને ત્યારે એની જે ગાદી છે, રાજધાની છે, એ દિલ્હી નહીં, પણ રાજધાની દિલ્હીને બદલે ફતેહપુર સિકરી હતી. ફતેહપુર સિકરી, ફતેહપુર સિકરીમાં અકબરની રાજધાની, દિલ્હીમાં નહીં. એ વખતે તુલસીદાસજી મહારાજનો મહિમા એટલો બધો વધી ગયેલો
આખા ભારત વર્ષમાં તુલસીદાસજીનો મહિમા એટલો બધો વધી ગયેલો, એનું એક કારણ હતું કે તુલસીદાસજી મહારાજની કવિત્વ શક્તિ એટલી બધી સુંદર હતી. તુલસીદાસજી ઉપર ભગવાનની કૃપા થઈ, હનુમાનજી મહારાજની કૃપા થઈ, એટલે એની કીર્તિ ચારેય ઓર ફેલાણી. એવામાં એક ઘટના ઘટી, એક પ્રસંગ બન્યો કે તુલસીદાસજી મહારાજ દ્વારા એક વખત એક મૃત મરેલા જીવને, મરેલા મનુષ્યને ભગવાનના નામથી સજીવન કરવામાં આવેલો. તુલસીદાસજી મહારાજે રામ નામના પ્રભાવથી એક મૃત વ્યક્તિને જીવિત કરી દીધો. એનું કારણ હતું, ઘટના એવી ઘટેલી કે એ મનુષ્યને સ્મશાનમાં અગ્નિદાહ માટે લઈ જતા હતા. એમાં તુલસીદાસજી મહારાજ સ્નાન કરી અને સામે મળ્યા. એમાં જે તુલસીદાસજી મહારાજ નનામીથી થોડા છેટા હતા અને જે મનુષ્યનું મૃત્યુ થયું હતું, એની જે પત્ની હતી, એની ઘરવાળી, એને તુલસીદાસજીને મહાન સંતને જોયા તો આવી અને ચરણમાં પડી. એમાં તુલસીદાસજી મહારાજને ખ્યાલ નહીં કે આના પતિનું મૃત્યુ થયું છે. તો તુલસીદાસજી મહારાજથી બોલાઈ ગયું કે અખંડ સૌભાગ્યવતી. એમાં અખંડ સૌભાગ્યવતી બોલાઈ ગયું. એમાં દળ 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 એ બાઈને આંખમાંથી આંસુ પડવા માંડ્યા કે મહારાજ, તમે અખંડ સૌભાગ્યવતી કીધું, પણ મારા પતિનું તો મૃત્યુ થઈ ગયું. મારા પતિનું મૃત્યુ થઈ ગયું અને હું તમારા શરણે આવી છું. મારા પ્રતિ તો ભગવાનના ધામમાં ગયા. ત્યારે તુલસીદાસજી મહારાજ કહે છે કે બેટા, મારા મોઢેથી અખંડ સૌભાગ્યવતી નીકળ્યું છે, તો હવે ભગવાન મારા વેણને ખોટું નહીં પડવા દે. અને ત્યારે એમ કહેવાય છે કે તુલસીદાસજી મહારાજે રામ નામના પ્રભાવથી ભગવાન શાલિગ્રામનું ચરણામૃત પાઈને એ મૃત વ્યક્તિને સજીવન કરેલો. આ સમાચાર અકબર સુધી પહોંચેલા, ફતેપુર સિકરી સુધી, અકબર સુધી આ સમાચાર પહોંચ્યા. આ સમાચાર અકબર સુધી પહોંચ્યા કે ભારતમાં એક એવો મહાન સિદ્ધ સંત છે કે જેને એક મરેલા મૃત વ્યક્તિને સજીવન કરી દીધો, જીવતો કરી દીધો. આવી ઘટના ભારતમાં ઘટેલી છે. આ ખબર અકબરને પડતા અકબરે પોતાના મંત્રીઓ, પ્રધાનો બધાને વાત કરી અને પોતાના જે સૈન્યો છે, પોતાના જે સિપાહીઓ છે, માણસો છે, એને મોકલ્યા કે જાઓ અને એ જે કોઈ પણ મહાત્મા હોય, જે કોઈ પણ સાધુ હોય, એને મારી પાસે લઈ આવો. મારે એનો ચમત્કાર જોવો છે. એને જઈને કહો કે અમારા મહારાજને તમારો ચમત્કાર જોવો છે. તમે કેવા ચમત્કાર કરો છો? મરેલાને જીવતા કરો છો? અમારે પણ એવો ચમત્કાર જોવો છે. કઈ ચમત્કાર મને પણ દેખાડો. અકબરને ખબર નથી કે આ ભગવાનના ભક્ત છે, આ કોઈ જાદુગર નથી, આ કોઈ ખેલ દેખાડવા વાળા નથી. તો પોતાના મનમાં જ હોય, પોતાના આનંદમાં હોય. અકબરના સિપાહીઓ આવ્યા, માણસો આવ્યા, આવી તુલસીદાસજી પાસે આવી અને કઠોર વચનો બોલવા માંડ્યા. ચાલો, અમારા મહારાજે બોલાવ્યા છે, તમારે ત્યાં ચમત્કાર દેખાડવાનો છે, અમારા મહારાજને તમારું કામ છે. તો તુલસીદાસજી તો ભગવાનના ધ્યાનમાં મસ્ત છે, ભગવાનની યાદમાં, ભગવાનના નામ જપમાં, ભગવાનના ચિંતનમાં ડૂબેલા છે. તુલસીદાસજી મહારાજ આંખ ખોલીને કહે છે કે ભાઈ, મારો મહારાજ તો એક જ છે, અવધનો ધણી. હું બીજા કોઈ મહારાજને જાણતો જ નથી. મારી માથે કોઈ બીજાની સત્તા સ્વીકાર કરતો જ નથી. કોણ રાજા, કોણ પ્રજા? હું કોઈની પ્રજા નથી. હું મારા ધણીનો સેવક છું. બીજા કોઈ રાજાને હું માનતો નથી અને મારે ત્યાં આવવાની જરૂર નથી. હું મારા ભજનમાંથી મને સમય નથી, મારા ઠાકોરજીમાંથી, મારા ઠાકોરજીની સેવામાંથી મને સમય નથી. તમારો રાજા તમારા ઘરનો, જાઓ એને કહી દેજો તુલસીદાસજી આવવાની ના પાડી દીધી છે. આ માણસોએ જઈ અને સમાચાર દીધા કે મહારાજ એ તો આવવાની ના પાડે છે અને અમને આવવા વેણ કીધા. ત્યારે અકબરને ક્રોધ ચડ્યો. આ તો રાજા છે. ક્રોધ ચડ્યો. પોતાના માણસોને મોકલા, જાઓ એને બંધી બનાવી અને પકડીને લઈ આવો. ત્યારે પોતાના માણસોને મોકલવાથી બધા માણસો રસાલા સહિત આવ્યા. તુલસીદાસજી મહારાજને બંધી બનાવી અને ફતેપુર સિકરી લઈ આવવામાં આવ્યો. તુલસીદાસજી મહારાજને કઈ ફરક નથી, કારણ કે રાગ, દ્વેષ, રોષ એવું તો છે ને. જેને ભગવાનનું ચિંતન હોય, ભગવાનની લીલાઓનું ચિંતન હોય, એને જસ અબજસ બધું સરખું હોય. આ જગત જસ આપે તો એ આનંદથી હરખાઈ ન જાય, અને અબજસ દે તો એ નાસીપાસ ન થાય, હિંમત ના હારી જાય, કારણ કે એને તો ભગવાનથી મતલબ છે, જગતથી શું. તુલસીદાસજી મહારાજ આવ્યા. આવી અને તુલસીદાસજી મહારાજને ફતેપુરની એ જે કચેરી છે એમાં હાજર કરવામાં આવ્યા. તુલસીદાસજી મહારાજને બંધી બનાવેલા છે. અકબરની સમક્ષ હાજર કરવામાં આવ્યા. અકબરે જોયા, તુલસીદાસજી મહારાજ સામે ઊભા છે. તુલસીદાસજી મહારાજને કહે છે કે કેમ તમે આવવાની ના પાડો છો? તમને ખબર નથી હું દિલ્હીનો શાસક છું, તમારા બધાનો બાદશાહ છું, તમારા બધાનો રાજા છું. તુલસીદાસજી મહારાજ કહે છે કે ભાઈ,
મારો રાજા એક જ છે, રઘુનાથ. બીજો રાજા કેવો? આખા જગતનો રાજા એ છે. તારા જેવા તો કેટલાય આ ધરતી ઉપર આવ્યા અને કેટલાય વયા ગયા. ત્યારે અકબરને ક્રોધ આવ્યો. અકબરે કીધું કે તમે કઈ ચમત્કાર કર્યો છે? મેં એવી વાત સાંભળી છે કે તમે ચમત્કાર કરો છો. મારે પણ તમારો કંઈક ચમત્કાર જોવો છે. મને ચમત્કાર દેખાડો. મને ચમત્કાર જોવાની ઈચ્છા થઈ છે. મારા મનનું રંજન કરો, મારું મનોરંજન કરો. ત્યારે તુલસીદાસજી મહારાજ હસીને કહે છે કે ભાઈ, હું તો એક ભજન કરતો નાનો સાધુ છું, મારા ઠાકોરજીનો સેવક છું. હું શું ચમત્કાર દેખાડવાનો? મારી પાસે કંઈ ચમત્કાર નથી. મારી પાસે તો બસ એક જ વસ્તુ છે, ભગવાનનું નામ. રામ નામ સિવાય મારી પાસે કોઈ મૂડી નથી. હું તને શું ચમત્કાર દેખાડવાનો? ત્યારે અકબરે જીદ પકડી કે કંઈ ચમત્કાર દેખાડો, નહીં તો દંડ આપીશ, કારાવાસમાં પૂરીશ, કોટડીમાં પૂરીશ, જેલમાં પૂરીશ. ત્યારે તુલસીદાસજી મહારાજ કહે છે કે મહારાજ તમારી જેવી મરજી, પણ હું કઈ જગતને ચમત્કાર દેખાડવા માટે સાધુ નથી થયો. મને તો મારા ભગવાનથી મતલબ છે. તમારી જે ઈચ્છા હોય એ કરો. ત્યારે અકબરને ક્રોધ આવ્યો અને અકબરે તુલસીદાસજી મહારાજને કારાવાસમાં પૂર્યા, જેલમાં પૂર્યા. તુલસીદાસજીને જેલમાં પૂર્યા છે. અહીં તુલસીદાસજી મહારાજે મનથી સંકલ્પ કર્યો છે કે હું ઠાકોરજીનો સેવક છું, કોઈને આધીન તો નહીં જ થાવ. અકબરને એ ચરણમાં મારું માથું તો ન જ નમે. ભગવાનનો જે દૂત છે, ભગવાનનો જે સેવક છે, ભગવાનનો શરણાગત છે, એને ઠાકોરજી એટલો બધો નિર્ભય કરી દી કે એને ભગવાન સિવાય કોઈનો ભય ન હોય. અને એક વાત હંમેશા યાદ રાખજો, ભય રાખવો ભગવાનનો, પોતાના ગુરુનો, પોતાના સદગુરુનો, ભગવાનનો. જેને પોતાના ગુરુનો અને ભગવાનનો ભય છે ને, એના જગતમાં કોઈનો ભય નથી. અને જેને ભગવાનનો ભય નથી ને, એ આખા જગતનો ભય પામશે, આખા જગતથી ડરતો રહેશે. તુલસીદાસજી મહારાજને કોઈનો ભય નથી. તુલસીદાસજી મહારાજ અંતકરણથી ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે કે ઠાકોરજી, તમે કઈ રસ્તો કાઢજો, તમારી જે ઈચ્છા હોય એ કરજો. મને તો તમારો પ્રસાદ જે સ્વરૂપે આવે એ સ્વરૂપે તમારી કૃપા માની અને એમાં આનંદ છે. તુલસીદાસજી મહારાજ તો જેલમાં બેઠા બેઠા જપ કરે, ભગવાનના નામનું સ્મરણ કરે છે. અને આ જ સમયે તુલસીદાસજી મહારાજે હનુમાનજી મહારાજને યાદ કર્યા. હનુમાનજી મહારાજને યાદ કરી અને તુલસીદાસજી મહારાજે હનુમાન ચાલીસાની રચના કરેલી છે. જય હનુમાન જ્ઞાન ગુણ સાગર. તુલસીદાસજી હનુમાનજી મહારાજને એના બળ, ભગવાન હનુમાનજી મહારાજને પોતાનું બળ યાદ કરાવ્યું. હનુમાનજી મહારાજને પોતાના પરાક્રમ, પોતાનું જે સામર્થ્ય છે એ યાદ કરાવવા માટે હનુમાનજી મહારાજે આ હનુમાન ચાલીસા એની રચના કરેલી છે. અને હનુમાનજી મહારાજને તુલસીદાસજીએ વારંવાર વિનંતી કરી અને વારંવાર પ્રાર્થના કરી છે કે હે નાથ, હવે તો તું મારી વારે ચડજે. તું આ મુગલ અભિમાની બાદશાહનું અભિમાન ઉતારજે. તારા સિવાય મારો કોઈ આધાર નથી. હનુમાનજી મહારાજને વારંવાર પ્રાર્થના કરી અને તુલસીદાસજીએ જેલમાં આ હનુમાન ચાલીસાની રચના કરેલી છે. 40 ચોપાઈઓથી બનેલી હનુમાન ચાલીસા તુલસીદાસજીએ ફતેપુર સિકરીની જેલમાં રચેલી છે. અને જ્યારે આ 40 ચોપાઈઓ પૂરી થઈ અને હનુમાનજી મહારાજને વારંવાર તુલસીદાસજીની આંખમાંથી જ્યારે આંસુ પડી ગયા કે હે નાથ, મારી રક્ષા કરવા આવજો, મારી રક્ષા કરવા આવજો. અને બન્યું એવું કે આ બાજુ ફતેપુર સિકરીમાં ચારેય બાજુથી ક્યાંકથી અચાનક જ એક મોટું વાનરોનું જૂથ, કપીનું, વાંદરાઓનું મોટું જૂથ, મોટું ટોળું આવી પડ્યું. હજારોની સંખ્યાઓમાં વાંદરા આવી અને બધું તોડફોડ, રમણ ભમણ બધું તોડવા લાગ્યા. મહેલમાં કેટલા બારી બારણા તોડી નાખ્યા, મનુષ્યોને નુકસાન પહોંચાડવા લાગ્યા, દુકાનો, ઘર, મકાન બધે નુકસાન કરવા લાગ્યા, માણસોને ઈજા પહોંચાડવા લાગ્યા. ખુદ અકબર એક ઓરડામાં બારી બારણા બંધ કરીને ભરાઈ ગયો, કારણ કે અકબરને નુકસાન ન થાય. અને હજારોની સેનામાં એ વાંદરાઓનું ટોળું આવી અને આખા ફતેપુર સિકરીમાં એ ખેદાન મેદાન કરી અને નુકસાન કરવા લાગ્યું છે. ત્યારે અકબર અને બધી પ્રજા ડરવા લાગી કે આ તો શું થયું, ખબર નથી, આ વાંદરા ક્યાંથી આવ્યા એ પણ કોઈને ખબર નથી. અચાનક આટલા વાંદરા આવી ગયા છે અને ચારે બાજુ નુકસાન કરે છે, બધાને ઈજાઓ પહોંચાડે છે. ત્યારે અકબરને વારંવાર અંદરથી વિચાર આવે છે કે આનું શું કારણ છે, મારાથી કંઈ ભૂલ થઈ ગઈ હશે. ત્યારે સાંજના સમયે અકબરને એક વૃદ્ધ કાજી, જે એવો કાજી એને કહેવાય કે જે કુરાન ખુદ સમજે અને બીજાને સમજાવે, તો આવો એક કાજી હતા
એ કાજી અકબરને કીધું, અકબર, તારાથી કોઈ સંત પુરુષનો અપરાધ થયો છે, કોઈ મહાપુરુષનો, ભગવાનના કોઈ ભક્તનો અપરાધ થયો છે, એનું આ ફળ છે. હવે જલ્દી જા, યાદ કર અને એના ચરણમાં માથું નમાવી અને માફી માંગી લે, નકર આનું બહુ મોટું નુકસાન આવશે. તને ખબર નથી કે આનું કેવડું મોટું નુકસાન તારે ભોગવવું પડશે, જાનહાનિ પણ થઈ જશે. ત્યારે અકબરને યાદ આવ્યું કે મેં તુલસીદાસજી મહારાજનું દિલ દુભાવ્યું છે, તુલસીદાસજી મહારાજને જેલમાં પૂર્યા છે. અકબરે આવી કારાગૃહમાં પોતે આવી તુલસીદાસજી મહારાજના ચરણમાં માથું નમાવી દીધું. મહારાજ, મને માફ કરી દો, મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ, હું તમને ઓળખી ન શક્યો. અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરો, તમારા પરમાત્માને પ્રાર્થના કરો કે આ વાંદરાનું ટોળું રહ્યું એ ફતેપુર સિકરીને છોડી અને ચાલ્યું જાય. અને મહારાજ, અમને આ ઈજાઓમાંથી, આ વાંદરાઓના ત્રાસમાંથી તમે છોડાવો. ત્યારે તુલસીદાસજી મહારાજે અકબરને અભય આપ્યું અને આવી અને તુલસીદાસજી મહારાજે બહાર આવી અને કેવળ બે હાથ જોડ્યા અને હનુમાનજી મહારાજને પ્રાર્થના કરી કે હે મારુતિ, હે અંજની ના જાયા, હે રામદૂત, હે અતુલિત બલના ધામ, હે સાધુ સંતના રખવાડા, હવે બસ કરજે મારા બાપ. હવે અકબરની આંખ ઉઘડી ગઈ, હવે એને ક્ષમા કરી દે. ત્યારે વાંદરાનું ટોળું અચાનક જ ક્યાં ગાયબ થઈ ગયું કોઈને ખબર નથી. તો આમ તુલસીદાસજી મહારાજ દ્વારા જ્યારે આ રચના થઈ, આ હનુમાન ચાલીસાની રચના, ત્યારે આવી ઘટના ઘટેલી અને તુલસીદાસજી મહારાજે આ રીતે આ કેદમાં હનુમાન ચાલીસા રચેલી છે. અને ત્યારબાદ અકબરે તુલસીદાસજી મહારાજના ચરણમાં પડીને કીધું, મહારાજ, મારી પાસે કંઈ તમે માગો, તમે કયો એ આપો, મારાથી કંઈ ભૂલ થઈ ગઈ, એ ભૂલના ક્ષમા માટે મારે કંઈક તો આપવું છે. ત્યારે તુલસીદાસજી મહારાજે કીધું, મહારાજ, અમારે તો કંઈ જરૂર હોય નહીં, પણ મારી એક ઈચ્છા છે કે હવે તું આ ફતેપુર સિકરી છોડીને ચાલ્યો જા. આ ફતેપુર સિકરીમાં તું રહીશ નહીં. અને તે દિવસથી અકબરે ફતેપુર સિકરી છોડી દીધું અને દિલ્હીમાં જઈને પોતાની રાજધાની વસાવી હતી. તમે યાદ કરો, વિચાર કરો, આપણા સંતોનું સામર્થ્ય તો જો, આખા દિલ્હીના શાસકને પોતાની રાજધાની છોડવા ઉપર મજબૂર કરી દીધો હતો. એના દ્વારા રચાયેલી રામાયણ છે, પણ એનો પાઠ કરવાનો આપણને સમય નથી. આપણે જ્યાં ત્યાં એન કેન પ્રકારે સમય બગાડી છીએ અને આપણે એમ કહીએ છીએ ટાઈમ પાસ કરી છીએ. ટાઈમ પાસ કરવા ક્યાંક ક્યાંક જવું પડે. અરે ભાઈ, ટાઈમ પાસ કરવાનો નથી, સમય ખૂટે છે. આયુષ્ય તો ગણીને દેવામાં આવ્યું છે. મનુષ્ય જન્મ વારંવાર મળતો નથી. અનેક જન્મે તો એકાદો જન્મ તો માંડ એ માટે થાય છે કે આપણને મનુષ્ય જન્મનો હેતુ સમજાય કે આ મનુષ્ય જન્મ જન્મીને મરી જવા માટે નથી, મુક્ત થઈ જવા માટે છે. પણ જીવ પશુઓની જેમ ખાય, પીએ, સૂવે, રખડતો રહીએ, બસ આમ નામ જ આખું જે આયુષ્ય છે પૂરું કરી નાખે અને માથે આવીને કાળ ઊભો રહી જાય એને ખબર નથી પડતી. ખેર, આપણે હનુમાનજી મહારાજની આ સુંદર હનુમાન ચાલીસા, જેમાં હનુમાનજી મહારાજના ગુણોનું વર્ણન છે, આવો આપણે બધા હનુમાન ચાલીસામાં પ્રવેશ કરીએ. તુલસીદાસજી મહારાજ દ્વારા 40 ચોપાઈની જે હનુમાન ચાલીસા છે એની રચના કરવામાં આવેલી છે, જેને અનેક વિઘ્નના નિવારણ માટે, અનેક રોગોના નિવારણ માટે અને અનેક પ્રકારની આપદાઓના નિવારણ માટે અને હનુમાનજી મહારાજની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરવા માટે સાધન અને અનુષ્ઠાન રૂપે જે હનુમાન ચાલીસાના પાઠ કરવામાં આવે છે. આવો આપણે હનુમાન ચાલીસાને અર્થ સહિત સમજીએ. તુલસીદાસજી મહારાજ શરૂઆત કરે છે, ક્યાંથી કરે છે? શ્રી ગુરુચરણ સરોજ રજ નિજ મનુ મુકુર સુધારી. તુલસીદાસજી મહારાજ કહે છે કે હું મારા ગુરુની ચરણ રજને હૃદયમાં ધારણ કરી અને મારા મનને સુંદર પવિત્ર બનાવી, મારા ગુરુ મહારાજની ચરણ રજને મનમાં ધારણ કરી, શિર પર ધારણ કરી અને મારું મનરૂપી જે મુકુર છે એ મનને હું સુંદર અને પવિત્ર બનાવી બરનવ રઘુબર બિમલ જસુ અને રઘુનાથજીના નિર્મળ યશનું ગાયન કરું છું. જો દાયક ફલચારી, જે ચારે ફળોનો દાયક છે. 4 ફળ ક્યાં? કર્મ, ધર્મ, કામ, અર્થ અને મોક્ષ. આ ચારે ચાર એ આપણા પુરુષાર્થ કહેવાય છે. ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. તુલસીદાસજી મહારાજ કહે છે કે હું રઘુનાથજીના એ વિમલ યશનું વર્ણન કરું છું, મારા ગુરુની ચરણ રજને શિર પર ધારણ કરી કે જે ચારે ફળોનો દાયક છે. બુદ્ધિહીન તનુ જાણી કે સુમિરો પવન કુમાર. હે હનુમાનજી મહારાજ, હું મારી જાતને બુદ્ધિહીન જાણું છું. હે પવન કુમાર, હું તમારું સ્મરણ કરું છું, તમારું સ્મરણ કરું છું. પોતાની જાતને હું તો બુદ્ધિહીન માનું છું. બલ બુદ્ધિ વિદ્યા દેવું મોહી હર હું કલેશ બિગાર. હનુમાનજી મહારાજ, મને બુદ્ધિ તમે આપજો. બલ બુદ્ધિ વિદ્યા દેવું મોહી અને હર હું કલેશ વિકાર. મારા બધા જ ક્લેશ અને વિકારોને તમે હરી લેજો. અને તુલસીદાસજી મહારાજ હવે સુંદર ચોપાઈની શરૂઆત કરે છે. હનુમાન ચાલીસાની પહેલી જ ચોપાઈ છે, જય હનુમાન જ્ઞાન ગુણ સાગર, જય કપીસ હું લોક ઉજાગર. હનુમાનજી મહારાજને તુલસીદાસજી મહારાજ કહે છે કે હે જ્ઞાન અને ગુણના સાગર, એ હનુમાન તમારો જય હો. જય હનુમાન જ્ઞાન ગુણ સાગર, જય કપીસ હું લોક ઉજાગર. હે કપી, ત્રણેય લોકને ઉજાગર કરવા વાળા હે હનુમાનજી મહારાજ, તમારો જય હો.
रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। भगवान ठाकुर जी श्री रामचंद्र जी ना दूत, अतुलित बल धामा, अतुलित बल ना धाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। मां अंजना ना पुत्र, मां अंजना ना दीकरा અને જેનું નામ પવનસુત છે આવા હનુમાનજી મહારાજ તમારો જય હો। મહાવીર વિક્રમ બજરંગી, જે મહાવીર છે, જે વિક્રમ છે એટલે કે પ્રસિદ્ધ છે, વિખ્યાત છે, બજરંગી એટલે વજ્ર સમાન જેનું શરીર છે। કુમતિ નિવાર સુમતિ કે સંગી, કુબુદ્ધિનું નિવારણ કરવાવાળા અને સુમતિ એટલે કે સદબુદ્ધિ આપવાવાળા। કુમતિ નિવાર સુમતિ કે સંગી। હનુમાનજી મહારાજનું સ્વરૂપ કેવું છે તો તુલસીદાસજી મહારાજ સુંદર વર્ણન કરે છે। કંચન બરણ બિરાજ સુબેશ, હનુમાનજી મહારાજનું કંચન જેવું વર્ણ છે। કંચન બરણ, કંચન એટલે કે સોનું, તપાવેલું સોનું, જેમ તકતું સોનું તેજસ્વી હોય એમ બ્રહ્મચર્યથી તપેલું હનુમાનજી મહારાજનું સુંદર તેજસ્વી શરીર છે। કંચન બરણ બિરાજ સુવેશા, અને હનુમાનજી મહારાજનો સુવેશ જે વેશ છે એટલો બધો સુંદર છે। કાન અને કુંડલ કુંચિત કેસા, કાનમાં સુંદર કુંડલ છે અને હનુમાનજી મહારાજના સુંદર વાકડિયા વાળ છે। કુંચિત એટલે વાંકા, કુંચિત કેસા, કેસ એટલે વાળ, કાન અને કુંડલ કુંચિત કેસા। હાથ વજ્ર ધ્વજા બિરાજે, હનુમાનજી મહારાજના હાથમાં વજ્ર અને ધ્વજા છે। કાંધે મૂંજ જનેઉ સાજે, હનુમાનજી મહારાજના ખભે જનોઈ છે, પણ જનોઈ કઈ? કાંધે મૂંજ જનેઉ સાજે, જનેઉ છે પણ મૂંજની, જેમ આપણે સૂતરના ધાગાની, સૂતરના દોરાની જનોઈ હોય એમ હનુમાનજી મહારાજે મૂંજની જનોઈ પહેરેલી છે। કાંધે મૂંજ જનેઉ સાજે। શંકર સુવન કેસરી નંદન, ભગવાન શિવજીના અંશ કેસરી નંદન, કેસરી મહારાજના દીકરા, તેજ પ્રતાપ મહાજગબંદન, તેજના પ્રતાપ અને આખા જગતના જે વંદનીય છે। વિદ્યાવાન ગુણી અતિ ચાતુર, જે વિદ્યાવાન છે, ગુણી છે અને અતિ ચતુર છે। રામ કાજ કરે બેકો આતુર, અને ભગવાન રામજીનું કાર્ય કરવા માટે સદાય આતુર રહે છે એવા હનુમાનજી મહારાજ। પ્રભુ ચરિત સુની બેકો રશિયા, ભગવાનની કથા સાંભળવા માટે, ભગવાનની લીલાઓ સાંભળવા માટે, ભગવાનના ચરિત્રો સાંભળવા માટે જે સદાય તત્પર છે। બેકો રશિયા, રામકથા કે રસિક તુમ, એટલે તો આપણે કહી છીએ કે ભગવાનની કથાના જે રસિક છે હનુમાનજી મહારાજને ભગવાનની લીલાઓ અતિ વાલી છે। જ્યાં જ્યાં આપણે ભગવાનની કથાઓ લીલાઓની વાતો થાય ત્યાં હનુમાનજી મહારાજ સાંભળવા આવી જાય તો પ્રભુ ચરિત સુની બેકો રશિયા, ભગવાનના ચરિત્ર સાંભળવા માટે જેને આતુરતા છે, જેને રસ છે, રામ લખન સીતા મન બસ્યા, અને જેના હૃદયમાં રામ લક્ષ્મણ અને જાનકી વસેલા છે। સૂક્ષ્મ રૂપ ધરી સિંહ દિખાવા, જેને સૂક્ષ્મ એટલે કે નાનકડું રૂપ ધરી અને માં જાનકીને બતાવ્યું। માં જાનકી આગળ હનુમાનજી મહારાજ નાનકડું એટલે શું? હું વારંવાર કહું છું કે નાનકડું એટલે સૂક્ષ્મ એટલે નાનકડું ના, હનુમાનજી મહારાજ નાનકડા તો થઈને ગયા છે પણ સૂક્ષ્મ એટલે શિશુ, નાનું એટલે શિશુ થાય। હનુમાનજી મહારાજ માને ગોતવા ગયા છે, માં જાનકીને ગોતવા ગયા છે તો હનુમાનજી મહારાજ શિશુ જેવા થઈને ગયા છે। માં આગળ જવું છે તો હનુમાનજી મહારાજ નાના બાળક જેવા થઈને ગયા છે। સૂક્ષ્મ રૂપ ધરી સિંહ દિખાવા, વિકટ રૂપ ધરી લંક જલાવા, અને હનુમાનજી મહારાજે વિકરાળ રૂપ ધરી અને આખી લંકાને સળગાવી નાખી। બિલકુલ બાળક જેવા થઈને માં આગળ ઊભા છે અને એ જ હનુમાનજી મહારાજે પ્રચંડ રૂપ ધરી અને આખી લંકાને ખાખ કરી નાખી। ભીમ રૂપ ધરી અસુર સહારે, રામચંદ્ર કે કાજ સવારે, ભીમ રૂપ અતિ ભયંકર રૂપ ધરી અને અસુરોને સહારી નાખ્યા, આખી અશોક વાટિકા ઉજાડી નાખી અને ભીમ રૂપ ધરી, ભયંકર રૂપ ધરી અને અસુરોનો નાશ કરી નાખ્યો। રામચંદ્ર કે કાજ સવારે, ઠાકોરજી ભગવાન જે રામજી છે આખા જગતના નાથ છે એના પણ કાર્યોને સુધારી લીધા એવા હે હનુમાનજી મહારાજ। લાય સજીવન લખનજી આયે, સંજીવની લઈ આવ્યા અને લક્ષ્મણજી મહારાજને જીવિત કર્યા, લક્ષ્મણજી મહારાજની મૂર્છા દૂર કરી, લક્ષ્મણજી મહારાજને બેઠા કર્યા। શ્રી રઘુવીર હરસિવ લાય, અને ઠાકોરજી ભગવાન શ્રી રામચંદ્રજીએ હનુમાનજીને હૃદય લગાડી દીધા। ભગવાન એટલા હર્ષિત થઈ ગયા કે હનુમાનજી મહારાજને ભગવાને હૃદય લગાડી દીધા, અને હૃદય લગાડી અને ભગવાન શું બોલ્યા? રઘુપતિ કીની બહુત બડાઈ, ભગવાન પોતાના મુખેથી બોલ્યા। જગતના નાથ છે, અખિલ બ્રહ્માંડનો સ્વામી છે, જેની ઈચ્છાથી આ જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય થાય છે। આવો પરમાત્મા પોતાના મુખ દ્વારા, પોતાની જીભથી ભગવાન હનુમાનજી મહારાજના વખાણ કરે છે। શું કરે છે કે રઘુપતિ કીની બહુત બડાઈ, ભગવાને વખાણ કર્યા। તું મમ પ્રિય ભરત સંભાય, કે હનુમાન એ દીકરા તું મને ભરત જેટલો વાલો છો। ઠાકોરજીની આંખમાંથી આંસુ પડી ગયા, ઠાકોરજીની રોમાવલી એ પુલકિત થઈ ગઈ, ઠાકોરજીના રૂવાડા ઊભા થઈ ગયા અને હનુમાનજીને હૃદય લગાડી દીધા, તું મને ભરત જેટલો વાલો છો। જા મારા દીકરા, સહસ્ત્ર બદન તું રો યશ ગાવે, જા
શેષનાગ, હજારો મુખવાળા શેષનાગજી તારો યશ ગાશે. અસ કહી શ્રીપતિ કંઠ લગાવે. આમ કહી અને લક્ષ્મીજીના પતિ ભગવાન હરિ ભગવાન રમાનાથ માં જાનકીના પતિ એ ભગવાન શ્રી રામચંદ્રજી હનુમાનજી મહારાજને હૃદય સાથે લગાડી લીધા. સનકાદિક બ્રહ્માદિ મુનિષા નારદ સારદ સહિત ઈશા. સનકાદિ મુનિઓ, બ્રહ્માજી, અનેક મુનિઓ, નારદજી, માં સરસ્વતી, નારદ સારદ એટલે કે માં સરસ્વતી, સહિત અહિંસા, અહિંસા એટલે કે શેષનાગ. સનકાદિક બ્રહ્માદિ મુનિષા નારદ સારદ સહિત અહિંસા. જમ કુબેર દિગપાલ જહાતે, યમ કુબેર દિગપાલ આ બધા પણ હનુમાનજી મહારાજ તમારા યશનું વર્ણન કરવા માટે સમર્થ નહીં, તો પછી કવિ કોબિદ કહી શકે કહા તે. તો આ પૃથ્વી લોકનો પામર કવિ તો તમારા ગુણોનું વર્ણન શું કરવાનું? હનુમાનજી મહારાજ તમારું સામર્થ્ય એટલું બધું છે કે દેવતાઓ પણ તમારા ગુણને ગાય અને એનો પાર પામી શકતા નથી. તો હું આ પૃથ્વી લોકનો પામર કવિ થઈ અને હનુમાનજી મહારાજ, હે દાદા, હે અતુલિત બલના ધામ, તમારા ગુણોનું વર્ણન હું શું કરી શકવાનું? તુમ ઉપકાર સુગ્રીવ કીના, રામ મિલાય રાજબદ્દીના. એ મારુતિ, એ હનુમાનજી મહારાજ, તમે સુગ્રીવ ઉપર ઉપકાર કર્યો. શું ઉપકાર કર્યો? રામ મિલાય રાજબદ્દીના, ભગવાન મેળવી દીધા. જે સુગ્રીવ ડરતો, વાલીથી ભય પામતો, પર્વતની કંદરાઓમાં છુપાયેલો ફરતો, એને રાજા બનાવી દીધો કિષ્કિંધાનો. રામ મિલાય રાજબદ્દીના, અને ભગવાનના ચરણનો સેવક બનાવી દીધો. હનુમાનજી મહારાજ, તુમરો મંત્ર વિભીષણ માના લંકેશ્વર ભય સબ જગ જાના. તમારો મંત્ર વિભીષણજી માયનો. વિભીષણજીને હનુમાનજી મહારાજે શું કીધું હતું કે જા વિભીષણ, તને રામ મળશે. વિભીષણજી હનુમાનજી મહારાજ આગળ રડવા લાગ્યા હતા કે મહારાજ, તામસ તન કછું સાધન નાહી, પ્રીતિના પદ સરોજ મન માહી. હું તો એક તામસ એટલે કે રાક્ષસ કુળમાં જન્મેલો છું. મારી તામસ બુદ્ધિ છે, કઈ સાધન નથી. શું મને પણ ભગવાન જડશે? મારા જેવા પાપીને અધમને શું ભગવાન મળશે? ત્યારે હનુમાનજી મહારાજે કીધું હતું, વિભીષણ મારા સામું તો જો, મારા સામું તો જો, હું તો વાંદરો છું. સવારમાં મારું નામ લે તો આહાર નો જડે, ખોરાક નો જડે. તો વિચાર તો કરો વિભીષણ, મારા જેવા નહીં ભગવાને શરણે રાખ્યો, મને સગા દીકરાની જેમ રાખ્યો. તો વિભીષણ, એ તને નહીં સ્વીકારે? તું ભગવાનનો સ્વભાવ ઓળખતો નથી. હે વિભીષણ, ભગવાન કોઈના રૂપ સામે જોતા નથી, ભગવાન એ કોઈનું કુળ જોતા નથી. ભગવાન કેવળ ને કેવળ પોતાના શરણાગતની શરણાગતિ જોવે છે, એનો ભાવ જોવે છે. હે વિભીષણ, ભગવાન તને મળશે. જા, હું તને કહું છું, તું ઠાકોરજીના શરણે આવજે, ભગવાન તને મળશે. ભગવાન તારા ઉપર કૃપા કરશે. પણ કૃપા તો કરી, પણ કેવી? ખાલી શરણે રાખ્યો એટલી ના. તુમરો મંત્ર વિભીષણ માના લંકેશ્વર ભય સબ જગ જાના. આખા લંકાનો રાજ્ય કરી દીધો, આખા લંકાનો ધણી, સોનાની લંકાનો ધણી વિભીષણ, અને એક કલ્પ સુધી રાજ્ય. ભગવાને જ્યારે અયોધ્યામાં જવા માટે લંકામાંથી વિદાય લીધી, ત્યારે હનુમાન ઠાકોરજી ભગવાન રામચંદ્રજી વિભીષણજીને વરદાન દીધું છે, જાઓ વિભીષણજી, એક કલ્પ સુધી તમે રાજ્ય કરશો. એક કલ્પ એટલે એક વાર સૃષ્ટિનો પ્રલય થઈ જાય ત્યારે એક કલ્પ પૂરું થાય ત્યાર સુધી. કે હનુમાનજી મહારાજ નો મંત્ર, હનુમાનજી મહારાજને ગુરુ રૂપે ધારણ કરવાથી હે વિભીષણજી, તમારા ઉપર ઠાકોરજીની એટલી કૃપા થઈ કે તમે એક કલ્પ સુધી આ પૃથ્વી પર અજર અમર હનુમાનજી મહારાજ જેમ છે એમ તમને પણ દીર્ઘ આયુષ્ય મળેલું છે. એવા હે વિભીષણજી ઉપર કૃપા કરવાવાળા હનુમાનજી, તુમરો મંત્ર વિભીષણ માના લંકેશ્વર ભય સબ જગ જાના. હે નાથ, તમારી કૃપાથી, તમારી દયા થવાથી વિભીષણ આખી લંકાનો રાજા થઈ ગયો અને ઠાકોરજીનો સેવક થઈ ગયો. જુગ સહસ્ત્ર જોજન પર ભાનું, લીલ્યો તાહી મધુર ફલ જાનું. જુગ સહસ્ત્ર યોજન પર ભાનું, એક સહસ્ત્ર યુગ યોજન સુધી જે સૂર્ય છે એટલો છેટો સૂર્યનારાયણ ભગવાન. જુગ સહસ્ત્ર યોજન, સહસ્ત્ર યોજન જે છોટો છે. લીલ્યો તાહી મધુર ફલ જાનું, એને એક નાનકડું ફળ સમજીને તમે જન્મતા હોય મોઢામાં મૂકી દીધું. હે હનુમાનજી મહારાજ, તમારા સામર્થ્યની પ્રશંસા હું શું કરું? પ્રભુ મુદ્રિકા મેલી મુખમાં જલ્દી લાંઘી ગઈ અચરજ નાહી. ભગવાનની મુદ્રિકા મોઢામાં મૂકીને 400 ગૌનો દરિયો કૂદી ગઈ અને એમાં તમને કઈ નવાઈ પણ નથી લાગતી, કઈ અચરજ પણ નથી કે હું કૂદી ના આવ્યો એમ. હનુમાનજી મહારાજ, આ કઈ તમારા માટે કોઈ મોટી વાત નથી. દુર્ગમ કાજ જગત કે જેતે, સુગમ અનુગ્રહ તુમરે તે. હે દાદા, હે મારુતિ, આ જગતમાં જેટલા પણ દુર્ગમ કાજ છે, દુર્ગમ કાજ જગત કે જેતે, જેટલા પણ જગતના દુર્ગમ કાજ છે એ બધા સુગમ અનુગ્રહ તુમરે તે, તમારા શરણે આવવાથી એ બધા જ સુગમ થઈ જાય છે. તમારો અનુગ્રહ થવાથી બધા સુગમ થઈ જાય છે. રામ દુઆરે તુમ રખવારે, હોત ના આજ્ઞા બિનુ પૈસારે. હનુમાનજી મહારાજ,
તમે ભગવાન ઠાકોરજીના દ્વારપાળ છો, રામ દ્વારે તુમ રખવારે, ભગવાનના દ્વારમાં રક્ષણ કરવા વાળા તમે છો, હોતના આજ્ઞા બિनु પૈસારી, તમારી ઈચ્છા વિના કોઈ અંદર પ્રવેશી શકતું નથી. સબ સુખ લહે તુમ્હારી શરણા, તુમ રક્ષક કાહુ કો ડરના. હે હનુમાનજી મહારાજ, તમારા એકમાત્રના શરણમાં જ બધા સુખ મળી જાય છે, અને તમારા જેવો સમર્થ જો અમારી માથે રક્ષક હોય તો પછી કાહુ કો ડરના, પછી ભયની શું વાત હોય, પછી શું ભય હોય, શું ચિંતા હોય. રામ દ્વારે તુમ રખવારે, હોત ના આજ્ઞા બિनु પૈસારે, સબ સુખ લહે તુમ્હારી શરણા, તુમ રક્ષક કાહુ કો ડરના. આપન તેજ સંહારો આપે, તીનો લોક હાકતે કાપે. હે હનુમાનજી મહારાજ, તમારું તેજ તો તમે જ સહન કરી શકો, કારણ કે તમારું સામર્થ્ય, તમારું તેજ કેટલું છે, તીનો લોક હાકતે કાપે. હનુમાનજી મહારાજ, આ ત્રણેય લોક તમારી એક ગર્જનાથી એ કંપાયમાન થઈ જાય, ધ્રુજી ઉઠે, ત્રણેય લોક ધ્રુજી ઉઠે, એટલું તમારું એક ગર્જના કરવાનું સામર્થ્ય છે. એ મહારાજ, તમારા સિવાય તમારા તેજને સહન કરવા માટે કોઈ બીજો કોઈ સમર્થ નથી. નાસે રોગ હરે સબ પીરા, જપત નિરંતર હનુમંત બીરા. હનુમાનજી મહારાજનું જે નિરંતર, હનુમાનજી મહાવીરનું જે નિરંતર રટણ કરશે, એનો જપ કરશે, એના નાશે રોગ હરે સબ પીરા, એના દરેક રોગનો નાશ થશે, એની હરેક પીડાઓનો નાશ થશે. નાશે રોગ હરે સબ પીરા, જપત નિરંતર હનુમંત બીરા. હનુમાનજી મહારાજનું નિરંતર જપ કરવાથી સંકટ તે હનુમાન છોડાવે. હનુમાનજી મહારાજ સંકટમાંથી છોડાવી લે ક્યારે? મન કર્મ વચન ધ્યાન જો લાવે. જે મન વચન કર્મથી હનુમાનજી મહારાજનું ધ્યાન કરે, હનુમાનજી મહારાજને યાદ કરે, જેમ તુલસીદાસજી મહારાજે જેલમાં યાદ કર્યા હતા, હનુમાનજી મહારાજને જે મન વચન કર્મથી યાદ કરે, સંકટ તે હનુમાન છોડાવે, મન ક્રમ વચન ધ્યાન જો લાવે. સબ પર રામ તપસ્વી રાજા, तिनके काज सकल तुम साजा. હે હનુમાનજી મહારાજ, સબ પર રામ તપસ્વી રાજા, એટલે કે આખા જગતમાં એકમાત્ર ને કોઈ એક ધણી હોય, એક રાજા હોય, ત્રણેય લોકની માથે જો કોઈ રાજા હોય, એક ધણી હોય, તો એ છે કેવળ ને કેવળ રઘુનાથજી ઠાકોરજી, પરમપિતા પરમાત્મા. આખા જગતનો જે એકમાત્ર ધણી છે, એક રાજા છે, એ મહારાજ હનુમાનજી મહારાજ. તિનકે કાજ સકલ તુમ સાજા, એ હનુમાનજી મહારાજ, એના પણ તમે અનેક કાર્યો કર્યા છે, એના પણ અનેક કાર્યોને સુધારી દીધા, ભગવાનના પણ અનેક કાર્યો કરી લીધા. ઓર મનોરથ જો કોઈ લાવે, આ સિવાય પણ જો કોઈને વિકટ ન હોય, કોઈને વિપદા ન હોય, આપત્તિ ન હોય, વિઘ્ન ન હોય, છતાં પણ જો બીજો કોઈ મનોરથ હોય, કોઈ ઈચ્છા હોય, કઈ તૃષ્ણા હોય, કઈ પામવું હોય, તો પણ હનુમાનજી મહારાજ ઓર મનોરથ જો કોઈ લાવે, સંકટ ન હોય છતાં પણ બીજો કઈ મનોરથ હોય, બીજી કઈ ઈચ્છા હોય, તો પણ પૂર્ણ થાય. સોય અમિત જીવન ફલ પાવે, અને જીવનનું અમિત ફલ પાવે છે. હનુમાનજી મહારાજ તમારે શરણે આવી બીજી કઈ પણ ઈચ્છા હોય તો પણ તમને નિરંતર યાદ કરવાથી એ પૂર્ણ થાય છે. ચારો યુગ પ્રતાપ તુમ્હારા, હે પ્રસિદ્ધ જગત ઉજિયારા. હનુમાનજી મહારાજ, તમારો પ્રતાપ ચારેય યુગમાં છે. પછી ભલે સતયુગ હોય તોય ભલે, એ ત્રેતાયુગ હોય તોય ભલે, અને દ્વાપર યુગ હોય તોય ભલે, ને કળીકાળ કળિયુગ હોય તોય ભલે. હનુમાનજી મહારાજ, ચારે યુગમાં તમારો પ્રતાપ એ સમર્થ છે. હે પ્રસિદ્ધ જગત ઉજિયારા, આખા જગતને જે ઉજાગર કરવા વાળા હે પ્રસિદ્ધ હનુમાનજી મહારાજ. સાધુ સંત કે તુમ રખવારે, અસુર નિકંદન રામ દુલારે. હનુમાનજી મહારાજ, સાધુ સંતોના તમે રક્ષણહાર છો. સાધુ સંતો પર ક્યારેય તમે વિઘ્ન આવવા દેતા નથી. ઠાકોરજીના પરમપિતા પરમાત્મા શ્રી રામચંદ્રજીના ભક્તોનું રક્ષણ કરવાની જવાબદારી તમે પોતાની માથે લીધી છે. ભગવાનના ભક્તો પર તમે કોઈ પણ પ્રકારનું સંકટ આવવા દેતા નથી. સાધુ સંત કે તુમ રખવારે, અસુર નિકંદન રામ દુલારે. અસુરોને નષ્ટ કરવા વાળા અને ભગવાન રામજીના દુલારા હનુમાનજી મહારાજ તમે છો. અષ્ટ સિદ્ધિ નવનિધિ કે દાતા, અસબર દીન જાનકી માતા. હે હનુમાનજી મહારાજ, તમે અષ્ટસિદ્ધિ અને નવનિધિના પોતે તો ધામ છો જ, પોતે તો અષ્ટસિદ્ધિ અને નવસિદ્ધિ પામેલા છો જ, પણ બીજાને પણ આપી શકો છો. હનુમાનજી મહારાજ, તમે પોતે બીજાને અષ્ટસિદ્ધિ અને નવસિદ્ધિ આપવા માટે પણ સમર્થ છો. તમને કોણે આપેલી છે? અસબરદીન જાનકી માતા. માં જાનકીએ તમને એવું વરદાન આપેલું છે કે હે પુત્ર, તું અષ્ટસિદ્ધિ અને નવનિધિનો દાતા થાઈશ, એટલે કે તારા દ્વારા પણ તારું જે શરણ લેશે એને તું પણ અષ્ટસિદ્ધિ અને નવનિધિ એ આપવા માટે સમર્થ છે. અષ્ટસિદ્ધિ નવનિધિ કે દાતા, અસબર દીન જાનકી માતા. આમ કે જાનકી માતાજીએ વરદાન દીધા છે. રામ રસાયન તુમરે પાસા, સદા રહો રઘુપતિ કે દાસા. રામ નામ રૂપી સુંદર જે રસાયણ છે, સુંદર જે ઔષધિ છે, આખા ભવરોગનો નાશ કરવા વાળી જો કોઈ ઔષધિ છે તો એ રામનું નામ છે. ભગવાનના નામ સિવાય જગતમાં કોઈ મોટી ઔષધિ છે નહીં. ભવરોગનો નાશ કરવો હોય, જ્યાં જગતમાંથી અનેક પ્રકારના ક્લેશો, અનેક પ્રકારની એ ચિંતાઓ, અનેક પ્રકારના દુઃખો,
અનેક પ્રકારના સંશયો, શંકાઓ, અનેક પ્રકારની પીડાઓ, આમાંથી જો મુક્ત થવું હોય, શાંતિ જોતી હોય, આનંદ જોતો હોય, તો કેવળ એ છે ભગવાનનું રામ નામ. અને હનુમાનજી મહારાજ આ જે ચાવી છે ને ભગવાનના નામની, એ તમારી પાસે છે. રામ રસાયન તુમરે પાસા, સદા રહો રઘુપતિ કે દાસ. હનુમાનજી મહારાજ તમે સદા સર્વદા, હનુમાનજી મહારાજ તમે રઘુનાથજીના દાસ થઈને રહો છો. તુમરે ભજન રામ કો પાવે, જન્મ જન્મ કે દુઃખ બિસરાવે. હનુમાનજી મહારાજ તમારા ભજનથી ભગવાન રામજીને પામી શકાય છે. કેવળ તમારું ભજન કરવાથી રઘુનાથજી મળી જાય. કેમ કે રામ રસાયન તુમરે પાસા, ભગવાન ઠાકોરજીને કેમ મળી શકાય એ ચાવી તમારી આગળ છે. તો તુમરે ભજન રામ કો પાવે, તમારું ભજન કરી અને જીવ પરમાત્મા રઘુનાથજીની કૃપાને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તુમરે ભજન રામ કો પાવે, જન્મ જન્મ કે દુઃખ બિસરાવે. અને જન્મે જન્મના એના દુઃખોનો નાશ થાય છે. અંતકાલ રઘુબરપુર જાય, જહાં જન્મ હરિભક્ત કહાઈ. હનુમાનજી મહારાજ તમારું ભજન કરવાથી ભગવાનની કૃપા તો મેળવે, જન્મ જન્મના દુઃખ પણ જાય, અને પાછો આવતા જન્મે પણ શું થાય? અંતકાલ રઘુબરપુર જાય, અને અંતે પાછો ભગવાનના ધામમાં જાય. અંતકાલ રઘુબરપુર જાય અને પાછો જન્મીને આવે તો જહાં જન્મ હરિભક્ત કહાય, ભગવાનનો ભક્ત થઈને આવે. આ જગતનો ઉદ્ધાર કરવા માટે આવે, એ સુખ દુઃખ ભોગવવા માટે નહીં, જગના ઋણાનું બંધનથી નહીં, પણ ભગવાનનું અવતાર કાર્ય કરવા માટે, ભગવાનના કામ કરવા માટે આવે છે. જહાં જન્મ હરિભક્ત કહાય, પાછો જન્મ લઈને આવે ત્યારે એ જીવ જ્યાં પણ જન્મે ત્યાં ભગવાનનો ભક્ત થઈને જન્મે છે. ઓર દેવતા ચિત્ત ન ધરી. એ હનુમાનજી મહારાજ બીજા દેવતાને ચિત્તમાં ધરવાની કોઈ જરૂર નથી. હનુમંત સે સર્વ સુખ કરે. હનુમાનજી મહારાજ કેવળ તમારાથી જ, તમારા શરણે આવવાથી જ સર્વ સુખની પ્રાપ્તિ થઈ જાય છે. બીજા કોઈ દેવતાઓને ચિત્તમાં ધરવાની જરૂર નથી. સંકટ કટે મિટે સબ પીરા, જો સુમરે હનુમંત બલવીરા. હનુમાનજી મહારાજ સંકટોનો નાશ થાય છે, બધી પીડાઓનો નાશ થાય છે. સંકટ કટે મિટે સબ પીરા, જો સુમિરે હનુમંત બલબીરા. જે હનુમાનજી મહારાજને યાદ કરે છે, હનુમાનજી મહારાજનું સ્મરણ કરે છે, એના બધા સંકટોનો નાશ થાય છે, બધી પીડાઓ હરાઈ જાય છે. જય 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 હનુમાન ગુસાઈ, હવે કૃપા કરો ગુરુદેવ કી નાઈ. હનુમાનજી મહારાજ પાસે તુલસીદાસજી હવે માગે છે. શું માગે છે? કે જય 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 હનુમાન ગોસાઈ. હનુમાનજી એ સર્વ સમર્થ મારા સ્વામી હનુમાનજી મહારાજ અમારા ઉપર કૃપા કરો. પણ કેવી રીતે? મા બાપની જેમ, માની જેમ, ભગવાનની જેમ ના, કૃપા કરો ગુરુદેવ કી નાઈ. જેમ ગુરુ કૃપા કરે, જેમ ગુરુ પોતાના શિષ્યનું ઘડતર કરે, એના માટે પોતાનું સર્વસ્વ સંપૂર્ણ આખું જીવન સમર્પિત કરી દે. પોતાના શિષ્યના ઘડતર માટે, એને માયાના બંધનમાંથી છોડાવવા માટે, એને ભગવત પ્રાપ્તિ કરવા માટે પોતે હર પીડા સહન કરે. ગુરુ જેમ પોતાના શિષ્યનું ઘડતર કરે, એમ હે હનુમાનજી મહારાજ મારા ઉપર પોતાના ગુરુની જેમ કૃપા કરો, મારા ગુરુની જેમ કૃપા કરો. હનુમાનજી મહારાજ પાસે તુલસીદાસજી મહારાજ માંગે છે કે જો સતબાર પાઠ કર કોઈ, છૂટે બંધી મહાસુખ હોય. જે 100 વાર હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરશે, છૂટે બંધી મહાસુખ હોય. એ માણસ કોઈ પણ બંદીમાં હોય, કોઈ પણ આપદામાં હોય, કોઈ પણ વિકટ પરિસ્થિતિમાં હોય, સંકટમાં હોય, તો એમાંથી છૂટી જશે. 100 વાર હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરવાથી કોઈ પણ મનુષ્ય કોઈ પણ ભારે સંકટ હોય, વિપત્તિમાં હોય, તો હનુમાનજી મહારાજ તમે એમાંથી છોડાવી લ્યો છો અને એને મહાન સુખ થાય છે. જો યહ પડે હનુમાન ચાલીસા, હોય સિદ્ધિ સાખી ગૌરીશા. જ્યારે માણસ મૂંઝાણો હોય, આપત્તિમાં આવેલો હોય, ત્યારે જો 100 વાર હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરવામાં આવે અને હનુમાનજી મહારાજની પ્રાર્થના કરવામાં આવે, તો હનુમાનજી મહારાજ, માણસ જો દુશ્મનો વચ્ચે ઘેરાયેલો હોય, ક્યાંય પણ મુસીબતમાં આવેલો હોય, જંગલી પ્રાણીઓમાં, હિંસક પશુઓમાં ઘેરાયેલો હોય, એકાંત વનવગડામાં એને ભય લાગતો હોય, તો હનુમાનજી મહારાજની હનુમાન ચાલીસાનો જો 100 વખત પાઠ કરવામાં આવે, તો હનુમાનજી મહારાજ એને એ વિપદામાંથી, એ આપત્તિમાંથી ચોક્કસ ઉગારી લે છે. જો સતબાર પાઠ કરે કોઈ, છૂટે બંધી મહાસુખ હોય. જો યહ પડે હનુમાન ચાલીસા, હોય સિદ્ધિ સાખી ગૌરીશા. અને જે કોઈ નિત્ય નિરંતર હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરશે, જે સતત સદા સર્વદા કોઈ કારણ વગર
કેવળ હનુમાનજી મહારાજની પ્રસન્નતા માટે, પોતાના અંતકરણની પ્રસન્નતા માટે જે નિત્ય નિરંતર હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરે છે એ માણસ હોય સિદ્ધિ સાખી ગૌરીશા. એ માણસ સિદ્ધ થઈ જાય અને થઈ જાય. એના સાક્ષી કોણ છે? હોય સિદ્ધિ સાખી ગૌરીશા. શંકર ભગવાન એના સાક્ષી છે કે જે કોઈ માણસ નિત્ય નિરંતર હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરશે એ માણસ સિદ્ધ થઈ જશે. સિદ્ધ થઈ જવું એટલે શું? ચમત્કાર કરી દેવા? ના, સિદ્ધ થઈ જાવ એટલે ભગવાનની માયાથી જીવ ઉપર ઉઠી જાય. આ જગત જેવું છે એવું સમજાઈ જાવ. આ જગત પરમાત્મામય છે, આખું જગત બ્રહ્મમય છે એ સમજાઈ જવું અને જીવ હર પ્રકારના રાગ દ્વેષથી ઉપર ઉઠી જાય અને આખું જગત પરમાત્મામય છે એ જગત પરમાત્મામય જોવા લાગે એનું નામ છે સિદ્ધિ. આખું જગત ઈશ્વર છે, આખું જગત બ્રહ્મમય છે. આ જગતમાં જે કંઈ પણ દેખાય છે પરમાત્મા સિવાય બીજું કંઈ છે જ નહીં. ભગવાન પોતે જ બધું બનીને આવ્યા છે. ભગવાન પોતે જ અનેક રૂપે લીલાઓ કરે છે. આ સમજાઈ જાવું, આનું નામ છે સિદ્ધિ. તુલસીદાસ સદારી ચેરા કીજે નાથ હૃદય મહડેરા. તુલસીદાસજી કહે છે કે હે પ્રભુ, એ નાથ, એ હનુમાનજી મહારાજ, હું તો સદા ઠાકોરજી હરિનો સેવક છું, એનો દાસ છું, ભગવાનનો દાસ છું. કીજે નાથ હૃદય મહડેરા. હે હનુમાનજી મહારાજ, હવે તમે મારા હૃદય કમળમાં વાસ કરો. કીજે નાથ હૃદય મહડેરા એટલે કે મારા હૃદય કમળમાં નિવાસ કરો. અને અંતમાં દોહો છે, પવન તનય સંકટ હરણ. હે પવન પુત્ર, સંકટનું હરણ કરવાવાળા, સંકટનો નાશ કરવાવાળા, મંગલ મૂર્તિ રૂપ. જે હનુમાનજી મહારાજની મૂર્તિ સુંદર અને મંગલ છે. રામ લખન સીતા સહિત હૃદય બસ હું સુરભૂપ. હે હનુમાનજી મહારાજ, હવે ભગવાન રામજી, લક્ષ્મણજી અને મા જાનકી સહિત મારા હૃદયમાં વાસ કરો. તુલસીદાસજી મહારાજ કહે છે કે હે હનુમાનજી મહારાજ, રામ લક્ષ્મણ જાનકી સહિત મારા હૃદયમાં નિત્ય નિરંતર તમે પોતે નિવાસ કરો. આમ કહી અને તુલસીદાસજી મહારાજ હનુમાન ચાલીસાને પૂર્ણ કરે છે. આવો આપણે બધા પણ એક ક્ષણ માટે, 1 મિનિટ માટે ભગવાનના નામનું સ્મરણ કરીએ અને ત્યારબાદ આપણે હનુમાન ચાલીસાની પૂર્તિ કરી. એમ આજે આપણે ભગવાનનો સત્સંગ હતો એની પૂર્તિ કરીએ. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. 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 બોલો શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. તો આવી સુંદર ભગવાનની હનુમાનજી મહારાજની હનુમાન ચાલીસા છે. માણસે નિત્ય હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરવો જોઈએ. રાત્રે સૂતા પહેલા ચોક્કસ હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરવો જોઈએ. મંગળવાર હોય, શનિવાર હોય તો યથાશક્તિ પોતાની રીતે થઈ શકે એટલા 11 હનુમાન ચાલીસા થઈ શકે તો 11 હનુમાન ચાલીસા, 51 થઈ શકે તો 51, અથવા તો પોતાના સામર્થ્ય પ્રમાણે 100 હનુમાન ચાલીસા, 108 હનુમાન ચાલીસાનો પણ પાઠ કરી શકાય. પોતાની અનુકૂળતા પ્રમાણે, પોતાને જે સમય મળ્યો હોય, પોતાના કામ કરતા જે કંઈ પણ જે સમય મળે એમાંથી ક્યારેક તો ભગવાન માટે સમય કાઢવો જોઈએ. માણસે દરરોજ એક એવો નિશ્ચિત સમય તો ભગવાન માટે રાખવો જ જોઈએ કે બસ એ અડધી કલાક ભગવાન માટે એટલે ભગવાન માટે. પછી તમે ભગવાનના નામનું સ્મરણ કરો તોય ભલે, ભગવાનની ધૂન કરો તોય ભલે, ઘરે ભેગા બેસી અને ભગવાનના નામનું કીર્તન કરો તોય ભલે, હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરો તોય ભલે. તો આવો આપણે હવે પછી ભગવાનની નિત્ય કથાઓ કરશું, માસ પારાયણ કરશું. એટલે કે 1 મહિનાનું પારાયણ, 1 મહિને રામાયણ પૂરી થાય. 1 માસ પારાયણ કરશું, દરરોજનો 1 વિશ્રામ પૂરો કરશું. 1 વિશ્રામ દરરોજ કરી એટલે 1 માસમાં આખું રામાયણ સંપૂર્ણ ઉત્તરકાંડ સહિત 7 કાંડો સહિત આખું રામાયણ પૂરું થાય. તો આવો આપણે હવેથી ભગવાનની સુંદર કથાઓનું ગાન કરશું અને આજનો આ આપણો જે સત્સંગ છે, હનુમાનજી મહારાજની જે હનુમાન ચાલીસા કરી છે, આવો ભગવાનનું નામ લઈ અને આપણે એને પૂર્ણ વિરામ આપીએ. બોલી શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી જય, હનુમાનજી મહારાજ કી જય, ઉમાપતિ મહાદેવ કી જય.